یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس درود یا امام زمان علیہ السلام بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی طاہرین اولادہ المعصومین فی حاضر سات وفی کل سات من سات لیل و نہار ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و معین عطا تسکنہ ورزقتا و تمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فارج شریف. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت حسینیت. یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی شوکی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب الاسر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے جو ذرا یہ سائیڈ لگے. ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض. سلطان زمین و زمن اس مقدس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، ائمہ کا وارث، کائنات کے بے وارثوں کا وارث، سلونی معراج موبائل غدیر کا وارث. اللہ اکبر. کاظمین، نجف، مدینہ، کربلا، کائنات کے چپے چپے کا وارث، امام مہدی اجل اللہ فارج شریف وامہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. طویل خطاب نہیں، لیکن اب آئے ہو آپ، میں نے بھی دوڑ لگائی ہے تو کچھ نہ کچھ گفتگو آپ کے ساتھ ہو جانی چاہیے. میں ایک چھوٹی سی نظم پڑھنے لگا ہوں، انشاءاللہ یہ ماحول جنت سے بھی اوپر چلا جائے گا. عرض کر رہا ہوں، خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے. کیا بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے میرا لیکچر، میرا درس، میرا خطاب انسانیت سے ہوتا ہے، مذہب سے بالا تر ہوتا ہے. میں کہیں بھی خطاب کروں، کہیں بھی درس دوں، کسی جگہ بھی لیکچر دوں، میری کوشش ہوتی ہے انسان انسانیت پہ آ جائے، کیونکہ کربلا کا مقصد بھی اسی میں چھپا ہے. کربلا کی حقیقت بھی اسی کے گرد گھومتی ہے. لاکھ بندہ عبادت گزار ہو، لاکھ بندہ عزادار ہو، اگر اس میں انسانیت نہیں تو پھر حسینیت نہیں. اگر اس میں یہ مہربانی جناب علی رات تشریف فرماتے اور کیا بات ہے، جام شوروں سے آگے ہیں، رات سنا ہے، پھر محبت ان کو کھینچ لائی. اکیلے ہیں کوئی اور بھی ہے؟ اچھا بسم اللہ، کیا بات ہے. بسم اللہ. مولا آپ سب کو اس کا بہترین صلہ اور جزا عطا کرے. میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے. خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے علی کے بیٹے. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا تو اس کے تارے علی کے بیٹے. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا، بسم اللہ.
نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا. آؤ بسم اللہ سادات آ جاؤ. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا. آؤ آگے آ جاؤ. بسم اللہ. نبی کی آنکھوں میں تھک تو نہیں گئے, گھبرا تو نہیں گئے. آنے جانے والے کو, اس لیے میں کہہ رہا تھا آنے جانے والے مومنین پیچھے بیٹھ آئیں. سادات آگے آ جائے. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا. نوجوان بچے, ابھی یہ خطاب تھا, وہیں میں نے ان کو گزارش کیا آپ آ جائیں, تفصیلی بات ادھر کریں گے تو پھر تشریف لے آئے. سلام ہے نوجوانوں کو. میں عرض کروں خدا گواہ ہے, خدا کو لگتے ہیں خود سے پیارے. علی کے بیٹے, علی کے بیٹے, علی کے بیٹے. نبی کی آنکھوں میں جا کے دیکھا تو اس کے تارے. علی کے بیٹے, خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا. خدا کے جس بھی نبی کا ٹوٹا مشکلوں میں کہیں سہارا. خدا کا جو بھی نبی پکارا ہوئے سہارے. علی کے بیٹے. بسم اللہ سید. بہت شکریہ سید سرکار. اللہ اکبر. کیا مزاج ہے یار, تھوڑے نہیں ہو ماشاءاللہ, بڑی تعداد میں ہو. میرے بھائی کی محنت ہے, سلطان زمانہ اسے اپنی نصرت میں شمار فرمائے, اور انشاءاللہ یہ شمار ہے نصرت میں, کیونکہ خلوص سے انہوں نے صف عزا بچھائی ہے. یہ چاہتے تھے کہ اس جگہ ذکر بھی ہو جائے اور لوگوں تک حقیقت بھی پہنچ جائے. اس لیے عرض کر رہا ہوں, جس دھرتی میں تم رہتے ہو یہ دھرتی بڑی کمال دھرتی ہے. سندھ دھرتی بڑی اہم دھرتی ہے. شاہ جی ایک جملہ دینے لگا ہوں. زوار صاحب جتنے عاشق بیٹھے ہو, ایک جملہ آ گیا ذہن میں, لیجئے گا. چھوٹے بھائیو لیجئے گا, سنبھالیے گا. لکھا ہے آپ کی شیعہ کتب میں سید جی کے امام زمانہ کے ظہور پر ایک بندہ سندھ سے ہوگا. آج بھی لکھا ہے. ایک میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. ہاں, سندھ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج بھی لکھا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. درود پڑھیں شہر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری کتب میں آج بھی, کتب میں, غیبت کی کتب میں, بسم اللہ, غیبت کی کتب میں, سو بسم اللہ یا حسین, غیبت کی کتب میں آج بھی لکھا ہے راجہ شاہ جی کہ سندھ کی دھرتی سے ایک بندہ امام کے ساتھ شامل ہوگا. خیرات لی ہے میں نے صاحب زمان سے. ہاں, خیرات میرے پاس معمولی نہیں ہے. یہ لنگر جو میں لے کے پھرتا ہوں اس یقین کے ساتھ, یقین کی بھی کوئی حدیں ہوتی ہے, خدا جانتا ہے یقین کی کمال حد پہ میں نے اپنے مولا کو مانا ہے. خدا جانتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ کی سندھ دھرتی میں آج بڑا نامت دین ہے, اور الحمدللہ گوٹ گوٹ, شہر شہر, جگہ جگہ پھر رہے ہیں. یہ یقین کے ساتھ ہے نا. یقین نہ ہوتا تو کہتے چھوڑو یار, آرام کرو, ریسٹ کرو, صحت بنو, کیا ضرورت ہے. نہیں, یقین ہے, چلانے والا وہ ہے. بھئی کیا بات ہے. مہربانی سے یہ سرکار, ہاتھ اس کا پیچھے, دست شفقت اس کا کمر پہ ہے. اور جس کا یقین یہ نہ ہو کہ اس کا ہاتھ دست شفقت کمر پہ نہیں, وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں مار کھا جاتا ہے. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر مار کھا جاتا ہے. توجہ, میں نے آج ایک بہت بڑی بات کرنی ہے. سندھ دھرتی میں میرے بھائی رضا شاہ جی ابھی تک بات نہیں کی. بات بڑی کمال ہے. کہا جاتا ہے کہ سندھ کی دھرتی میں امام کا ایک سپاہی ہوگا, بلکہ سپاہی نہیں, کمانڈر ہوگا. خوشنودی ہے امام زمانہ علیہ السلام الانتر صلوات. فیاض توجہ کرنی ہے بھائی. ہاں ہاں ماشاءاللہ, سادات بھی تشریف لے آئے ہیں. عرفان کے موتی ہیں, جھولیوں میں سمیٹ کے جاؤ. سندھ دھرتی میں پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں, سندھ دھرتی پہ اس فرمان کی تائید کے لیے سرکار کلندر کو بھیجا گیا. کلندر بادشاہ کو ادھر بھیجا گیا, کیونکہ ولی اپنی مرضی سے نہیں چلتے. ولیوں کی ڈوریں ہوتی ہیں اولیاء کے ہاتھ میں. ہاں, سرکار کلندر نے امت کے ساتھ شفقت تو کی ہی کی, لیکن جو ایک بہت بڑا کام کر گئے, اس کام کی دلیل یہ تھی کہ سرکار کلندر نے سندھ کی پوری دھرتی کے چپے چپے پر غازی کی علم لگوائے. چپے چپے پر کہیں چلے جاؤ اور سرکار کی عطا ہے. انہوں نے مذہب سے بے نیاز ہو کے ہندو کے گھر بھی علم لگوایا, اہل سنت کے گھر بھی علم لگوایا. کرو سوال, شاہ جی اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ راز تو سرکار کلندر بتائیں گے, جو مجھے سمجھ ہے میں وہ بتانا چاہوں گا. سرکار کلندر غازی کا علم لگوا کر اس پوری دھرتی میں سرکار کلندر چاہتے تھے ان میں وفا کی خوشبو آئے. مہربانی جناب, مہربانی جناب, ان میں وفا کی خوشبو ہے. بات میری پھر وہیں رہ گئی, بات بڑی اہم ہے. میں جو گزارش کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, کیا کہ سرکار نے تھک تو نہیں گئے,
जो थक जो मुझे बता देना, मेरे घर की बात है। हाँ, सरकार ने मतलब देखना एक ही शख्सियत का लिखा है, एक ही शख्सियत का लिखा है जो सिंध से शामिल होगी। याद रखना, पहली बात यह है, जिस वक्त सरकार ने फरमाया था उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान अलहदा नहीं था। ये पूरी सिंध की धरती, कहीं तक अफगानिस्तान भी शामिल था, कहां कहां तक सिंध की धरती थी। तो साहब, दूसरी बात यह है, इमाम ज़माना जब आएंगे ये दुनिया का सरहदी निजाम राजा शाही खत्म हो जाएगा। ये सरहद पाकिस्तान की है, इसके बाद ये इंडिया है। ये सरहदें हमने बनाई है और ये सिर्फ इमाम के ज़हूर तक के लिए है। जब इमाम आ गए सरहदें खत्म, दुनिया ग्लोबल विलेज। अभी भी इस वक्त भी हमारे पास गूगल का एक वो है, हम इस वक्त भी ग्लोबल विलेज में रहते हैं। ये और बात है, हमने सरहदें बनाई हुई है, रिस्ट्रिक्शन की हुई है, ये हमारी बाउंड्री है, ये उस मुल्क की बाउंड्री है, उस मुल्क की बाउंड्री है। जब सरकार आएंगे ये बाउंड्रियां खत्म, ये पासपोर्ट खत्म, सरदार के आने पे ये चीजें खत्म, क्योंकि शनाख्त एक ही रह जाएगी, कौन अली वाला है। मेहरबानी आप जवानों, बिस्मिल्लाह जान, शनाख्त एक ही रह जानी है, कौन इनका चाहने वाला है और कौन इनका मुखालिफ है, इसके अलावा नहीं। और यह भी बताता जाऊं, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर राजा शाही एक खुतबा दिया था। मैंने कहा मैंने ऐसी बातें अभी तक नहीं की, सिंध की धरती और यहां जो आप तशरीफ फरमाओ, मुझे लग रहा है इरफान के मोती वसूल करोगे। सरकार ने खुतबा दिया था, सरकार ने फरमाया था हमारे दुश्मन के माथे पे लिखा होता है, और दुश्मन ने कहा था सरकार कहां लिखा है माथे पे, आप कह रहे हैं कि माथे पे लिखा है हम आपके दुश्मन हैं। सरकार ने फरमाया दुश्मन के माथे पे दुश्मन देखने के लिए भी दोस्त का कमाल होना जरूरी है। और अल्लाह जानता है, इमाम हसन मुज्तबा के खुतबे के जुमले हैं, तुम्हारे पास जो शक्लें हैं ये तुम्हें उधार दी गई है। ये सरकार हसन मुज्तबा के खुतबे के जुमले, तुम्हारे पास जो शक्लें फेसेस है ना, ये तुम्हें उधार दिए गए हैं, असल में तुम इंसान नहीं हो। अल्लाह अकबर। उसने जब कहा था खड़े होकर दरबार में, कहा हमारी शक्लों पे लिखा है, तो क्या कमाल बलागत थी, क्या कमाल फसात हसन थी, कमाल कर दिया। सरकार ने फरमाया हमारे बाबा का दोस्त होगा ही वो जिसके माथे पे मुकद्दर पहले लिखा होगा। मैं तो चला के बहादुर चली जाएगी, वापस आओ यार। मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की, जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएंगे सरहदें खत्म हो जाएंगी। ये सरहदी निजाम, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ये कनाडा है, ये इंग्लैंड है, ये एशिया है, ये फुला, नो, सरहदी निजाम खत्म, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज। ये ग्लोबल विलेज नहीं तो क्या है, बंदा रहता होगा हैदराबाद में, इमाम आ गए, उसको सरहदें क्रॉस करने के लिए पासपोर्ट दिखा के नहीं कहना पड़ेगा जनाब मैं काबे जा रहा हूं, जनाब इधर स्टैंप लगा दो, अब मैं जा रहा हूं, नहीं, उसको इतनी अता कर दी जाएगी, वो जहां भी होगा उसका पहला कदम वहीं होगा, दूसरा काबा में होगा। ये सरहदें खत्म होने की एक बहुत बड़ी दलील है। सरकार के आने पर पहला कदम वहां जहां वो होगा, दूसरा कदम काबा में होगा। पहला कदम, फिर मैं कह रहा हूं, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, ये मौजज़ा है, ये एहसान इमाम है, ये बरकत ज़हूर इमाम है। सुनते थे यार, वली होते हैं जो कहीं एक जगह पे बैठे हों, दूसरी जगह पे मौजूद होते। डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने यहां बड़े दो मिसरे खूबसूरत कहे। हजरत साहब क्या कहते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद रहते हैं, इधर डूबे उधर निकले। भाई क्या बात है, भी सलाम है भाई, वाह भाई वाह, भाई वाह भाई वाह। इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या कमाल मंजर कशी की है इमाम ज़माना के आशिकों की, नासरीन की, आरिफीन की। यानी एक कदम वहां दूसरा काबे में होना ये मामूली बात नहीं है। जहाज भी इतना जल्दी नहीं पहुंचा सकता, जहाज की स्पीड भी इतना नहीं है कि कदम इधर और मतलब बैठे फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट भी टाइम लगाती है, कम से कम घंटा 1.5 घंटा लगा देती है, 2 घंटे भी लग जाते हैं फ्लाइट पे। ऐसे है बाबा, है फ्लाइट वाला निजाम कहां जाएगा। मौला बंदे को इस काबिल बना देंगे, क्या कुव्वत मिल जाएगी, जहां भी होगा, जिस कोने में भी होगा, मुंतजर होगा, पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी कुव्वत किसी के पास नहीं है। जा सकते हैं तो मलाइका, जा सकते हैं तो आले मोहम्मद,
یہ ان کے پاس قوت ہے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں نہیں۔ آپ گھبرا گئے ہیں آل محمد کے نام پہ، چند چہرے گھبرا گئے، نیوٹرل ہو کے سننا۔ ایک بہت بڑی دلیل دینے لگا ہوں۔ اللہ نے روز ازل شاہ صاحب کسی کو مہلت دی تھی۔ پہلے تو اللہ مہلت سب کو نہیں دیتا، جو اللہ پہ احسان جتائے اس کو مہلت دیتا ہے۔ ہائے ہائے، نہیں دوبارہ سب نہیں، غور ہی نہیں فرمایا گیا۔ نہیں، جو احسان جلائے نا، میں نے تیری عبادت کی، اس کو کہا جاتا ہے چل جا، ٹھیک ہے، تجھے مہلت ہے۔ مہلت نہیں ملتی، مہلت دی گئی۔ کب تک کی؟ وقت معلوم تک کی، وقت معلوم۔ یہ بھی ذہن نشین رکھتے جانا، موالیہ نے حیدر کرا، رضادانہ نے مظلوم کربلا۔ وقت معلوم کا نام ہے ظہور مہدی۔ بسم اللہ سید، شکریہ سید۔ وقت معلوم تک کی مہلت دی گئی۔ جا بہکا، کہا میں بہکاؤں گا، کہ یاد رکھنا تیرے بہکامے میں سب آئیں گے مگر میرے نہیں آئیں گے۔ اتنی بڑی دلیل دی، تیرے بہکاوے میں سب آئیں گے مگر میرے نہیں آئیں گے، یعنی جتنا زور لگائے گا تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اللہ والوں کی دلیل ہے کہ وہ بہکائے شیطان میں نہیں آتے، جب نہیں آتے پھر غلطی نہیں کرتے، جب غلطی نہیں کرتے تب معافی نہیں مانگتے، جب بہکاوے نہیں میں آتے پھر شکر کرتے۔ سو بسم اللہ، لاکھ بسم اللہ۔ بات آگے چلاؤ، گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ بسم اللہ سید۔ بھائی راجہ شاہ کیا بات ہے، کیا اپنی ماحول بنا دیا۔ مہلت دی گئی اور اس نے بھی کہا میں بہکاؤں گا۔ کہا بہکا، کہاں جائے گا؟ جہاں جہاں میں عبادت کے لیے پہنچا تھا۔ میں نے کائنات کے چپے چپے پہ عبادت کی، اب میں بہکانے بھی چپے چپے پہ جاؤں گا۔ قوت دے دی اللہ نے، دینے والا تو خالق ہے، اللہ کل شین قدیر ہے، لیکن اللہ کل شین قدیر نے اس کو طاقت دے دی، ورنہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر یہ کہیں جا نہیں سکتا تھا۔ بھئی رب نہ قوت دے، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، وہ جا سکتا ہے۔ احسان جتلانے پر قوت دے دی گئی، جا، جہاں تک دوڑ سکتا دوڑ لگا، جب تک دوڑ لگا سکتا دوڑ لگا۔ میرے والے نہیں آئیں گے، کہا میں بھی پھر جنگ کروں گا، کہا جنگ کرو۔ اب رب ہے کریم، پروردگار ہے رحیم، اللہ ہے شفیق، اللہ ہے عادل۔ جملہ دینے لگا ہوں حیدرآباد بہت بڑا، خدا جانتا ہے میں ہزاروں کے مجمع میں کھڑا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ہے بھائی راجہ شاہ عادل، اتنا بڑا عادل ہے، اس کو پتا تھا میرے والے تو بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن چند ایسے بھی ہیں ہو سکتے وہ بھٹک جائیں، ہو سکتے وہ بھول جائیں، وہ بھی ہیں میرے والے لیکن بھٹک جائیں گے، ان کو بھی بچانا ضروری ہے۔ اس نے پھر عدل الہی کے نظام کے تحت رحمان نے اپنے نمائندے بھیجنا شروع کیے۔ آپ نے نمائندے بھیجنا شروع کیے، جاؤ بچاؤ، آدم کو بھیجا، جا بچا، ابراہیم کو بھیجا، جا بچا، بچاتے رہے نمائندے۔ موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا کو بھیجا، جا بچا، بچاتے رہے۔ لوگوں نے ان کو مانا، ان کی نہیں مانی، بڑا المیہ رہا یہ، اور ان کو مان کے ان کی نہ ماننے کی وجہ سے چنگل شیطان میں پھنس گئے۔ یہ چاہتے تھے ان کو چھڑایا جائے، کہیں یہ نہ پھنس جائے، اب پھنسے ہیں تو نکالا جائے۔ اللہ نے جو بھیجا تھا بھرپور کوشش کرتے رہے، پہلے تو تکذیب کی، جھٹلایا، لیکن پھر معجزے دکھائے، تھوڑا مانا، پھر ان کو مانا، ان کی پھر بھی نہیں مانی۔ جب نہیں مانی پھر جائیں جہاں جائیں۔ اگر ان کی مان لیتے، اللہ نے احسان پہ احسان کیا۔ حالانکہ راجہ شاہ جی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، پہلی دفعہ زندگی میں دینے لگا ہوں، بھائی خدا کی قسم اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی عادل بھیجنے کی۔ کیوں؟ اس لیے جب اس نے کہا تھا میرے والے تیرے پاس نہیں آئیں گے، بھئی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ والے تو جائیں گی نہیں شیطان کے چنگل میں۔ اللہ نے پھر بھی رحم کھایا، رحم کھایا، رحم کھاتے ہوئے جو شیطان کے چنگل میں پھنس رہے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی۔ رحم بنتا نہیں تھا، اللہ اکبر، مہربانی جناب، بنتا نہیں تھا، حق ہی نہیں ہے کسی کا۔ بھئی بندے ہیں، بندے کہیں شیطان آئے حملہ کرنے ہو، کہیں شیطان تو جتنے حملہ کر، ہم اللہ والے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ عادل تھا نا، پتہ تھا، منہ سے کہیں گے ہم اللہ والے ہیں،
मुंह से कहेंगे हम अल्लाह वाले हैं, लेकिन अंदर से थोड़े से घबराए होंगे। कोई बात नहीं भाई, मैंने खुद कहा है, इधर ये उड़े मेरी तरफ देखना, बस मैं मुकम्मल करने लगूं। बात कहीं से कहीं चल पड़ी है और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेके जाओगे, कोई ना कोई इरफान के मोती लेके जाओगे, समेट के गाना। मुतवज्जो मेरी तरफ रहना भाई, बड़ा कमाल और लतीफ जुमला था। हमारा हक नहीं था, अल्लाह ने हमारे हक को न देखते हुए हम पे रहम किया, हमारे लिए आदिल भेजे। आदिल आते रहे, आदिल के नुमाइंदे आते रहे, आदम, ईसा, मूसा, सारे नबी आते रहे। फिर उसने नबियों के निचोड़ को भेजा, नबियों के खुलासे को भेजा, नबियों के फखर को भेजा। आय आय आहा, फिर जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू भाई। फिर उसने उसको भेजा जिसकी वजह से वो है। वजह तखलीक के कायनात को भेजा। जा मेरा मोहम्मद, जा इन पे शफकत कर, जा इन पे रहम कर, जा मोहम्मद इन्हें बचा, जा इन्हें बचा। सरकार ने अपनी भरपूर कोशिश की। सरकार ने अहदीस के जरिए, कुरान के जरिए, खुदा के फरमान के जरिए, अपनी बातों के जरिए सारा कुछ समझा के, बतला के बचाने की भरपूर कोशिश की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने भरपूर कोशिश की, भरपूर कोशिश की। ये और बात है, मोहम्मद को मानने वाले बहुत थे, मोहम्मद की मानने वाले थोड़े थे। अब सरकार क्या कर सकते थे? शफकत तो बेइंतहा की, जो जंगल छड़ा के भाग जाए फिर उसके पीछे तो नहीं भागना पड़ता ना। रहम का दरवाजा तो खोल के रखा, लेकिन जो रहम ना लेना चाहे पीछे से पकड़ के थोड़ा जबरदस्ती रहम देना है। रहम तो है ही ऐसी खैरात का नाम जो मिलती ही प्यासे को है। मेहरबानी सैयद, बहुत शुक्रिया मोहतरम। मिलती ही तलबगार को है, जिसकी तलब हो, जिसकी तलब। मैं मसलन मिसाल देता हूँ, शाहजी लंगर पकाया, शाहजी ने तबरुक खिलाएंगे आप सबको। अब जो पहले ही जिसको तलब ही नहीं तबरुक की, जबरदस्ती खिला सकते हो? ओ भाई खिला दो, खा लो भाई। ओ भाई हमने खाया, हमें तलब। ओ यार बड़ा अच्छा बना। ओ भाई हमने खाया, नहीं खाते। जबरदस्ती तो नहीं हो सकता ना, जिसको चाहिए ही नहीं। बस यही काम आपकी सरकार ने किया। सरकार ने जबरदस्ती किसी को दीन नहीं दिया। सरकार ने इखलाक से, अपने हुस्न इखलाक से, अपने हुस्न हसना से, सरकार ने अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी शफकत से नमाजें पढ़वा कर, रोजे रखवा कर, इबादतें करवा कर, हज करवा कर, खुम्स दिलवा कर, जिहाद करवा कर, सरकार ने सारे सिलसिले करवा कर सिर्फ और सिर्फ शैतान से बचाने की कोशिश की। ये बच जाए, नमाज पढ़े शैतान से बच जाए, रोजा रखे शैतान से बच जाए। आप घबरा गए हो? सरकार से पूछ लेते नमाज के क्या फायदे? सरकार फरमाते नमाज बुराई बेहयाई से बचाती है। इसका मतलब जो भी बुराई करते वो शैतान। और बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह। छोटे मुर्तजा शाह, तवज्जो है भाई? बस मैं जल्दी जल्दी समेटने लगा। मैं इसलिए तेज पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह हैदराबाद तो उर्दू समझता है ना, हैदराबाद तो उर्दू समझता है। सरकार ने शैतान के चंगल से बचाने की भरपूर कोशिश की। मोहम्मद ने शैतान के चंगल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने भरपूर कोशिश। सरकार ने उम्मत के तेवर देखे, सरकार ने फिर उम्मत को एहसान किया, फिर शफकत की। सिर्फ शैतान से बचाने के लिए क्या किया? गदीर का मैदान सजा लिया। भाई क्या बात है भाई, सलाम है यार, क्या बात है हैदराबाद, मेहरबानी यार। फिर गदीर का मैदान सजा लिया, हज करवा कर। भाई हज एक इतनी बड़ी इबादत हो चुकी थी, वो भी मोहम्मद के साथ हो चुकी थी। हज एक इबादत हो चुकी थी और वो भी मोहम्मद के साथ। हज पढ़ना कोई मामूली बात नहीं, मोहम्मद के पीछे नमाज पढ़ना इतना कमाल है, तो मोहम्मद के साथ हज करना कितना बड़ा काम। सरकार ने फिर गदीर का मिंबर सजाया, फिर भरपूर कोशिश की किसी तरह उम्मत शैतान से बच जाए। सरकार ने तेवर जानते थे, मिजाज जानते थे मखलूक का। सरकार ने अली का हाथ बुलंद किया, बुलंद करके बताया मैं भी तुम्हारा मालिक था, अब जिस जिसका मैं मालिक हूं उसके अली मालिक है। कुछ को अच्छा लगा, कुछ को अच्छा न लगा। यहां सरकार ने एक दुआ की है। क्या कमाल सादात नौजवान जितने बैठे हो, क्या कमाल यार दुआ है। सरकार ने सारा गदीर का सिलसिला मुकम्मल करने के बाद मैं क्यों ना कहूं ये इस अंदाज में, रात भी मैंने जाम शुरू का है, मैं ये अंदाज क्यों ना बताऊं आपको और आपकी तबीयतें खुश हो जाएं। ऊपर वाले ने नीचे वाले को हुक्म दिया कि तू नीचे वाला
नीचे वाले का तारुफ करा, ताकि तेरे बाद लोग शैतान के हाथों भटक ना जाएं, ताकि तेरे बाद लोग शैतान के हाथों भटक ना जाएं। नीचे वाले ने नीचे वाले का तारुफ कराने के लिए गदीर का माहौल वो मिंबर पसंद किया। सरकार ने उसके हुक्म पर जो कुछ किया उसी के, सरकार अपनी मर्जी से कोई नहीं करता, सरकार ने जो कुछ किया उसी के हुक्म पर। ये जो कुछ हो रहा था मखलूक को शैतान से बचाने के लिए हो रहा था, रहमान का तारुफ कराया जा रहा था। सरकार ने सब कुछ कराने के बाद हाथ बुलंद किए, मेरा दुआ मांगना और है भाई राजेश शाह जी, आपका दुआ मांगना और है, मेरा दुआ मांगना और है, हम मुसलमानों का, हम इंसानों का दुआ मांगना और है, मखलूक खुदा का दुआ मांगना और है, मोहम्मद का दुआ मांगना और है। हम सारे दुआ मांगे, हमारा दुआ मांगना और है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ मांगना और है। गदीर के दिन अली को पूरा दूल्हा बनाकर, अली के सर पे ताज सजाकर, अली के सर पे ताज सजाकर, अली को दूल्हा बनाकर सरकार ने एक दुआ की, परवरदिगार तेरी मेरी दुआ अर्श तक पहुंचे न पहुंचे शर्त कोई मतलब यकीन नहीं है, मोहम्मद दुआ मांगे अर्श तक ना पहुंचे हो ही नहीं सकता। मेरे परवरदिगार मैंने तेरे कहने पर सारा कुछ किया, अब मेरे कहने पर एक दुआ है उसको कबूल कर। क्या दुआ? हाथ उठा के कहते मेरा अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत कर। इतना काफी था, इतनी दुआ काफी थी, बददुआ क्यों की? हाय हाय हाय, आगे बददुआ है। पहली सरकार की दुआ थी जो अली से प्यार करे उससे प्यार कर। इसका मतलब जो अली से प्यार करेगा वो शैतान के जंगल से बच जाए। अली से प्यार करना जबान तक प्यार नहीं, हलक के ऊपर तक अली से प्यार करना प्यार नहीं, हलक के नीचे उतारना। इसको चार्जिंग पे लगा दो, टाइम नहीं, अगली मजलिस पे जाना है। अली से प्यार करना हलक से नीचे उतार कर प्यार करना है। हलक से ऊपर तक प्यार हुआ तो फिर कमाल नहीं आएगा, फिर बंदा शैतान से नहीं बच सकता। जब अली इधर बैठ गया, शैतान को पता है यही तो एक जगह थी जहां अली बैठे, मैंने क्या करना है वहां के। आपने स्पीकर की नजर तवज्जो कर दिया, आपने गौर ही नहीं फरमाया। इसी ने किसी तरह किसी आशिक ने कलम उठाई और कलम उठा के कहते जो शख्स दिल को काबा करार देता है, जो शख्स जब भी जहां भी दिल को काबा करार देता है, अल्लाह उसी में अली उतार देता है। बिस्मिल्लाह सैयद, शुक्रिया सैयद, दुआएं सैयद, मेहरबानी सैयद। हाँ, गदीर का मैदान सजा के शैतान के। अच्छा, बद्दुआ भी सुनते जाओ। पहले तो मोहम्मद की दुआ थी, अल्लाह जो अली से प्यार करे तो उससे प्यार कर। बता दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन बादशाह का मकाम। याद रखना कयामत तक अल्लाह प्यार ही उसी से करेगा जो अली से करेगा। आने वाली नस्लों तक बता दिया। यानी भाई मैं अल्लाह को कहूं अल्लाह ये कर, मेरा और आपका कहना और है, मोहम्मद कहे अल्लाह ये कर। हाय हाय हाय, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार कहे। आगे सरकार ने बद्दुआ दी। सरकार आवाज देके कहते परवरदिगार जो अली से दुश्मनी रखे तो भी उससे दुश्मनी रखे। राजा शाह जी जुमला देने लगा हूं, देखता हूं हैदराबाद कहां तक जुमले को लेके जाता है। अजीब मस्ती तारी है, यकीन कीजिए, इतना खोल के मैं नहीं पढ़ता। मैं जुमला देने लगा हूं। सरकार ने रहमतुल आलमीन की दस्तार पहनकर, हालांकि रहमतुल आलमीन वो होते जो किसी के लिए बद्दुआ या कोई ऐसा काम न करे, मोहम्मद ने रहमतुल आलमीन की दस्तार पहनकर आने वाली नस्लों को बता दिया, इसमें कोई शक नहीं, मैं रहमतुल आलमीन हूं, मगर अली के मामले में मामले में कोताही नहीं बर्दाश्त होती। आय हाय हाय आय हाय। नहीं, मैं फिर कुरान खोलूं, कुरान कहते हैं ऐ मेरा मोहम्मद जहां तू हो वहां मैं अजाब नहीं भेजता।
اے محمد جہاں تم ہو میں وہاں عذاب نہیں بھیجتا. ہم ہاتھ باندھ کے اللہ سے سارے مل کے گزارش کرتے ہیں محمد کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں بھیجتا. بسم اللہ کیوں بھیجے؟ کیونکہ محمد تیرا حبیب ہے نا, کیوں بھیجے؟ لیکن اللہ ہمیں ایک سوال کا جواب تو دے. محمد کے ہوتے ہوئے نعمان فہری پہ عذاب کیوں بھیجا؟ حارث بن نعمان فہری پہ عذاب کیوں بھیجا؟ کہا میں بھی ہوں, کوئی شک نہیں اللہ عذاب نہیں بھیجتا, مگر علی کے معاملے میں بات رہ نہ جائے. اور سفر کرے, جلدی جلدی اپنی منزل پہ پہنچے. کیا فرمایا؟ جو علی سے دوستی رکھے تو اسے دوستی رکھ, جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے دشمنی رکھ. اللہ کو کہہ دیا اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا, اللہ محمد کا کہنا نہ مانے. یہ رہتی قیامت تک, آنے والی نسلوں تک یہ پیغام سب کے لیے ہے. سفر کرو. حکم کیا تھا؟ سرکار نے غدیر کا ممبر سجایا, سجا کے یہی بتایا یہ علی ہے, یہ جس طرح میں تمہیں شیطان کے چنگل سے چھڑاتا تھا یہ بھی چھڑائے گا, بس اس کو مان لینا اور اس کی بھی ماننا. اس کو مانا اور اس کی نہ مانی پھر شیطان کے چنگل سے نہیں بچ سکتے, کیونکہ پورے جسم وہ جگہ ہے دل. دل ہوتا ہے خاص کے بٹھانے کے لیے, ایک دل بیٹھتا بھی ایک ہے. یہ عرض کرتا جاؤں ان 14 کے بارے میں, سید سرکار ان 14 کا فرمان ہے, ہم بکھرے تو 14 ہوں, سمٹے تو ایک ہوں. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ جی. ہم بکھرے, بے مہربانی, ہم بکھرے تو 14, سمٹے ایک. بکھرے آئے ہائے ہائے ہائے, نہیں سمجھ آ رہی. ابھی میں مجلس کے بعد راجہ شاہ جی کو ریکویسٹ کروں گا, شاہ جی 14 موم بتیاں لے آئے, میں ایک موم بتی جلاؤں گا اور ایک سے 13 اور جلا لوں گا. مجھے بتانا پہلے والی کون سی تھی. جتنا جملہ تھا نعرہ بڑا کمزور ہے. بسم اللہ سید سرکار. شکریہ سید سرکار, مہربانی بادشاہ. آگے سفر کروں تھوڑا سا. سرکار نے غدیر کے میدان میں یہی شفقت کی امت پہ, عنایت کی محمد نے امت پہ, بچانے کی کوشش کی. علی علی علی. لیکن سرکار نے صرف علی کا نہیں بتایا, غدیر کے میدان میں ایک اعلان کیا تھا محمد نے, من کنتم مولا ہو فہذا علی المولا. نوجوان سادات مومنین جتنے بھی جوان بیٹھو بیٹھا, یہ سب آپ کے لیے میسج ہے. سرکار نے اعلان کیا تھا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, جس جس کا علی مولا ہے اس کا حسن مولا ہے, جس جس کا حسن مولا ہے اس کا حسین مولا ہے, جس جس کا حسین مولا ہے اس کا سجاد مولا ہے, جس جس کا سجاد مولا ہے اس کا باقر مولا. جس جس کے ہم سب مولا ہیں ان کا مہدی مولا ہے. مولا مان لو سکھی رہو گے, مالک مان. سرکار فرمانا چاہ رہے تھے غدیر میں سرکار کی بات کر رہا ہوں, یہی سرکار فرمائے مولا مان لو سکھی رہو گے, مالک مان لو سکھی رہو گے. مالک سرکار سکھ کیا ملے گا؟ کہا شیطان کے چنگل سے بچ جاؤ گے. اچھا سرکار شیطان کے چنگل سے بچ گئے تو پھر کیا شفقت کریں گے؟ کہا پھر میرے میں شمار ہو جاؤ گے, میرے والوں میں شمار ہو جاؤ گے, میرے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. سرکار کو مثال بھی تو بتائیں نا, آپ والوں میں کیسے شمار ہوگا؟ کہا دیکھا نہیں اور کون تھا؟ واہ واہ, شیطان کے چنگل میں تھا نا. اس نے حسین کو مالک مانا, اپنا مولا مانا, چھوڑ دیا یزیدی نظام. جو ہی آیا آنے پر اس سردار نے محمد کی دستار کے وارث نے یہ نہیں کہا تو کون تھا, تو کیا کرتا تھا؟ کہا آ تو ہم میں سے تھا, تو ہمارے والوں میں سے تھا. مہربانی یار, بہت شکریہ. تو ہمارے والوں میں سے تھا, تو علیحدہ نہیں تھا, بھولا تھا, بھٹکا تھا. سرکار میرے سے غلطی ہو گئی, میں تو پانی بند کرنے. سرکار نے فرمایا کس نے کہا؟ سرکار میں راستہ روکنے والوں. سرکار نے فرمایا کس نے کہا؟ آئے آئے آئے, کریمی دیکھیے. سرکار جب اس نے کہا نا سرکار میں راستہ روکنے والوں میں سے تھا, زمانے کے محمد نے فرمایا تو نے نہیں روکا, ہمارا تو راستہ مشیت نے روکا. یعنی داغ بھی دھو دیا,
उसी को तो मोहम्मद कहते हैं भाई। जो मखलूक पे कर्म करते हुए उसका दागे निदामत भी धो दे। तू क्या था छोड़, आ गया है ना। करीमी देखिए, करीमी देखिए, हुसैन कितना बड़ा करीम है। कौन जाने 9 मुहर्रम की रात शुरू हो गई, कौन जाने हुसैन कितना बड़ा करीम है, किसी में जरूरत नहीं, कौन जाने हुसैन कितना बड़ा करीम है। हुसैन होर को नौकर कह के नहीं बुला रहा, गुलाम कह के नहीं बुला रहा। कौन जाने हुसैन कितना करीम है। करीब आया ना, कहा सरकार मेरी माफी, मेरी तौबा, आंखों पे पट्टी बांध के आया, आंखों पे पट्टी बांध, सामना नहीं कर सकूंगा। सरकार ने बोला मैं पट्टी उतार, मैं हुसैन हूं। सरकार ने बोला मैं तो इस वक्त नौकर है ना तो गुलाम है, उठ हर तू मेरा भाई है। आंखें झलक पड़ी, बस बातें तो ढेर हो सकती है, वक्त चाहिए। इतना ही अर्ज करूंगा, ये इतने करीम हैं, ये इतने करीम हैं, उम्मत के दर्द भी सहते हैं, मखलूक पे फिर रहम भी करते हैं। कितने बड़े करीम हैं। उम्मत ने मैं बार बार जगह जगह चौक चौक गली गली शहर शहर यही कहता फिर रहा हूं, सैयद साहब आज कोई किसी पे छोटा सा भी एहसान कर देना, नस्ल एहसान नहीं बोलते। हाँ कहती हैं हमारे बड़े पर उनके बड़ों ने एहसान किया था। यार गिनते जाओ कितने एहसान हैं मखलूक पे मोहम्मद के। मखलूक ने एक भी मोहम्मद का एहसान याद नहीं रखा। जुल्म जैसे जुल्म, तकलीफ जैसी तकलीफ। अल्लाह अकबर। 2 मजलूमों की बात सुनाने लगा हूं जो अपने अपने लेवल पर राजा शाह जी ये महसूस कराते हुए नजर आते हैं मैं ज्यादा मजलूम, दूसरा कहता है मैं ज्यादा मजलूम। शाम का टाइम में आंखें झलक पड़ी, अल्लाह जानते ये 2 मर्द नहीं है, मस्तूर है। या हुसैन कौन है? एक मदीने वाली मोहम्मद की बेटी है, एक शाम वाली अली की बेटी है। दोनों ये महसूस सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा, दोनों ये महसूस कराती हुई नजर आती है। एक कहती है अम्मा अम्मा मुझ पे दुख ज्यादा, माँ कहती है बेटी मुझ पे दुख ज्यादा। अम्मा वो कैसे? माँ कहती है अगर पहाड़ों पे आ जाते ना वो दर, वो रेजा रेजा हो जाते, दिनों पे आ जाते, दिन रातों में बदल जाते। अम्मा और बेटा मैं दरबार गई थी, बेटा मैं कई देर खड़ी रही थी, बेटा उम्मत ने बाबा को झुठला दिया था। अब जब सुना ना ये सारी बातें बेटी रोती रही। अब बेटी शुरू हुई, अम्मा इसमें कोई शक नहीं तेरे गम बहुत ज्यादा है, तेरे दर्द बहुत ज्यादा है। अम्मा दरबार में भी गई थी। अम्मा तो एक दरबार गई थी, मैं कई दरबारों में गई थी। अम्मा तुझे कुछ टाइम खड़ा किया, मुझे हर जगह लाइनों ने खड़ा किया। अम्मा तुझे किसी ने नहीं कहा कि तू बागी की बहन है। अम्मा मुझे जगह जगह यही कहते रहे तू बागी की बहन, तू बागी की बहन। अम्मा जिस दरबार तू गई ना वहां शराब कोई नहीं पी रहा था। अम्मा जिस दरबार में गई थी वहां लाइन शराब पी रहे थे। अम्मा जिस दरबार तू गई थी वहां अम्मा तेरे भाई की बेहुरमती नहीं हुई। अम्मा जिस दरबार में जाती थी उसे उनका सर सामने रख के छड़ी फेर के कहते थे ये अजी मोहम्मद की बोसा गए। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। अम्मा अम्मा दरबार जरूर गई थी पर बाजार नहीं गई थी। अम्मा मैंने बाजार देखे हैं, ये हंस हंस के कहते थे ये अली की बेटी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइमिहिम अज्जल अल्लाहु फरज।